सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। कोट पराध हमारे खंडो हो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तम आपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले। तुम सब साजे साजने वाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना। लोक परलोक दे राखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता दी पावन पवित्र गोद विच सुभाईमान सतसंगी प्यार वालिओ, अदब सत्कार नाल सब तो पहला असीसां बख्शो, गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहला हुक्म होया सी लावां दी विचार तुहाडे नाल सांझ पावां। कोई शक नहीं, इहदे लई बहुत लम्मा समा चाहिदा है, पर अपने कोल जितने भी 5 दिन ने मैं कोशिश करांगा उन्हां विच ये विचार संपूर्ण हो सके। अज आपां सिर्फ एक गृहस्थी पक्ष की गल करनी है। सब तो पहली बेनती करां, धन गुरु नानक पातशाह जी तो पहला 2 तरह के लोग दुनिया विच सन। एक वो लोग सन ਜਿਹੜੇ घर गृहस्थी ਨੂੰ ਛੱਡ के जंगलों ਵਿੱਚ चले गए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ हर पक्ष उन्हां दा दुखदाई नज़र आया। जिन्हां मापियां ने उन्हां नूं जन्म दिता सी, वो जिंदगी पर पाल के वड्डा कीता ते आखिरकार उन्हां नूं आखिरी वेले इकल्ला छड्ड के तुर जाना बड़ा औखा सी। घर गृहस्थी दे विच इवें रोंदियां कुरलाउंदियां वेख के हजूर ने आख्या इहो जे धर्मी पुरख की लोड़ नहीं। दूजी गल ये होई, ਜਿਹੜੇ लोग गृहस्थ के मार्ग से तुर पे वो घर मोह ममता विच खच्चत ही इतने हो गए, इतने पाप कर लग पे, मोह ममता के अधीन हो के उन्होंने इस राह नूं पाप का नरक का राह बना के रख दिता। हुण साहिब ने एक तीजा रस्ता लभ्या। मैं एक बेनती करा, किते वक्त मिले इस गल नूं खुल के विचार के देखियो। सिक्खी हर एक तीजा जवाब है। ये दरम्यानी अवस्था की बात कर दी है। साहिब ने कृपा की, एक बख्शिश की, कहन लगे ना तो मैं इहो जिहा धर्मी बनाउणा है
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। हाथ कमंडल कापड़ी आले, तृष्णा उपजी भारी, इस्त्री तज कर काम व्यापिया, चित लाया पर नारी। जिंदगी तो उवें बेकारी बनी खलोती है जे। लाभ की होया? साहब ने कृपा की, कहन लगे नहीं मैनू इहो जिहा भी धर्मी नहीं चाहिदा, पर दूजा पक्ष ये भी दिखाया। साहब कहन लगे मैं इहो जिहा भी गृहस्थी नहीं बनाउणा जिहड़ा दिन रात अपने धीआं पुत्रां दी जिंदगी लई, अपनी जिंदगी लई, संसार दी जिंदगी लई अपने हीरे वर्गे जन्म नूं कौडियां दे बदले बेच के चला जावे। मैं इहो जिहा भी गृहस्थी नहीं बनाउणा। होवेगा भी गृहस्थी, पर होवेगा भी धर्मी, होवेगा भी धर्मी पर नाल होवेगा भी गृहस्थी। एक गल चेता रखियो, जे मैं थोड़ी जी बेनती इत्थे होर करदिआं समझण दी लोड़ है। गुरु नानक साहब जी तो पहलां जिहड़े लोग अक्सर डेरियां ते, अक्सर इन्हां गुफावां विच अक्सर दूर चले गए संसार दी गल नूं छड्ड के, साहब कहण लगे ओ भलिया तैनूं की पता है पुੱਤ नूं गोद विच लैके ਉਹਦਾ शुक्र किवें करना है। कल पुੱਤ चढ़ाई कर जाए रब्बी भाणा किवें मनना है, तैनूं इस गल दा की पता है। मैं तो इहो जिहा सिख बनाउणा चाहुंदा, इहो जिहा धर्मी बनाउणा चाहुंदा जिहड़ा अपनी गोद विच अपने औलाद नूं खिडाउंदिआं होइआं भी मालिक दे चरनां विच जुड़े। जिहड़े मनुख नूं धर्म सिखाउण आए ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। मैं एक बेनती करा, कदे ध्यान दे के देखियो 10 गुरुआं विचों 9 गुरु गृहस्थी ने। सिर्फ गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह इस लई गृहस्थी नहीं, क्योंकि उन्हां दे जिहड़ा ये जीवन काल है, जीवन का समा उन्हां दे शरीरक जामा पहनण दा, मेरे धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का वो बहुत निकड़ी उम्र च है। इस गल करके उन्हां गृहस्थ मार्ग के उत्ते अपने आप को नहीं तोड़िया। कुदरती बात है, इन्नी निकली उम्र के विच गृहस्थ मार्ग का पंध ही नहीं बनया जा सकता। सतगुरु ने कृपा की, 9 गुरु गृहस्थी होके उन्होंने अपने धीआं पुੱਤ पाल के किवें उन्हां दा शुक्र करना है, किवें धीआं पुत्रां दे चढ़ाई कर जाण ते भी उन्हां दे इस जिंदगी दे अंदर भी तू मालिक दा शुक्र किवें करना है। इस गल दी हजूर ने सानू बात समझाई है। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਚਿੱਕੜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ धर्म के अंदर ही, गृहस्थ के अंदर ही, पर ध्यान अपना परमेश्वर नाल जोड़ के रखेगा। वो विकारां दे चिक्कड़ विच नहीं लिपटेगा, रवेगा चिक्कड़ विच, जमेगा चिक्कड़ विच, पर वो चिक्कड़ नाल अपने आप नूं कदे दागी नहीं करेगा। मैं इहो जिहा धर्मी पैदा करना चाहुंदा है जिहड़ा अपनी जिंदगी विच अपने आप नूं कदे दागी नहीं करेगा। मालिक ने कृपा कीती, इहो जिहा सानू धर्म बख्शिश कीता जिहदे अंदर गृहस्थी जीवन नूं थां दित्ती। दूजी बेनती करा, थोड़ी जी गल गां तोरा। जिहड़े लोग अज तक गृहस्थी जीवन नूं जंजाल कहिंदे सन और हैरान हो जाईदा, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी अमृतमई बाणी विच करीब करीब जे बहुती नहीं तां 85% उदाहरणां हजूर ने गृहस्थी जीवन विचों दित्तियां ने। कहन लगे ये किवें हो सकदा है, तू रब नूं मिलण दी गल करदा, उवें तू गृहस्थी जीवन विचों तैनूं मैं उदाहरणां दे के समझाउणा चाहुंदा। वेख
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਏ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੱਜਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ, ਇਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ करे, हम हर के बारक। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਗੂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਉਹੀਓ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ, ਜੇ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਅੱਤ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਰ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨਿਰਛਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਔਗਣ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
हर एक श्रेणी दे विच नर ते मादा ने, और परमेश्वर ने सिलसिला जारी रखने वास्ते नर ते पैदा विच खिच पैदा की है। पर मनुख की जिंदगी च एक वाधा है। पशु पंछियां की जिंदगी विच ना धर्म है ना शर्म है, पर मनुखा जिंदगी च दो गल्लां वाधू ने, इहदे कोल शर्म भी है, इहदे कोल धर्म भी है। नर ते मादा इहदे विच भी ने, पर इहदे कोल शर्म है। शर्म की इस इलाज वास्ते असी समाज कोलों मोहर लवाउने हैं। समाज कोलों मोहर लवाउण वास्ते अपनी बच्ची लई किसी दी अगे तरला करने, मेरी बच्ची जवान है, उहदे लई कोई रिश्ता लभो, ते अपने लड़के की गल तोड़ने है, मेरा बच्चा जवान है, कोई रिश्ता लभो। और रिश्ता आखिरकार जदों समाज की प्रवानगी विच पूरा उतर जाता है, दोने पक्षां नूं विचार के वेख लिया जाता है, समाजिक पक्ष तो ये बिल्कुल ठीक ने, ये दोवें बच्चे अपनी जिंदगी साडी नज़र ये कहती है सुखी जीवन गुजारेगी, तो असी दुनियावी तौर पर उन्होंने इक्को जिक्के करके फिर गुरु की गोद विच लैके आउने हैं। गुरु की गोद विच लैके आके पहले तो उहदी केवल ते केवल समाज की मोहर लवाई, ताकि कल इन्हों इकट्ठे फिरदियां शर्मिंदा ना होना पवे, बल्कि मान नाल कह सकन भी आ लड़का मेरे घर वाला है, मान नाल कह सकन आ लड़की मेरी घर वाली है। अपनी जिंदगी समाज के सामने बिल्कुल उगी होके गुजार सकन, इसलिए समाज की मोहर है, इनू शर्म की प्रवानगी दी गई। दूजी गल जिहड़ी धर्म की प्रवानगी है, वो फिर गुरु के चरणों विच आके, मालिक के चरणों विच आके लई गई। सतगुरु मैं तेरे दर ते आया, तुसी भी कृपा करो, तुसी भी रहमत करो, मेरी जिंदगी दे अंदर मेरे सिर उत्ते मेहर भरिया हथ रखो। असी जिंदगी इकट्ठियां गुजारनी है, किते शरीरक रिश्तियां तक ही ना रुके रह जाइए। साडी जिंदगी उस अवस्था तक पहुँच जाए, तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, तन फिर कहियां सोए। असी उस अवस्था तक पहुँच सकीए। साडा जिंदगी का रिश्ता केवल इहो ना होवे भाई केवल समाजिक तौर पर असी इकट्ठे जिउंदे होइए, बल्कि साडे अंतर आत्मे की प्रतीत प्रीत विश्वास ढंग सारा कुछ एक होवे, असी मालिक के चरणों विच जुड़न वाले होइए। इसलिए हजूर ने फिर कृपा की, इनू दोवें दातां बख्शिश करके, इनू ए धर्म की दात बख्शिश करके, इनू शर्म की दात बख्शिश करके इस कारज का नाम आनंद कारज रखिया। फिर एक बारी थोड़ी जी बेनती कर दिया, पिछोकड़ विच मैं उस पासे नूं बहुता नहीं फुलना चाहता, क्योंकि आप गुरमत का प्रचार कई बारी घट करने हैं, मनमत का बहुता कर लेने हैं। मैं उस पासे थोड़ा जिहा एक जिक्र करना चाहुंदा। पुराने समय दे विच स्वंबर रचे जाते सन, जां पुराने समय दे विच शर्तां रख के लड़कियां विआहियां जांदियां सन, जां जबरदस्ती चुक लईयां जांदियां सन। साहिब ने एक नवीं पिरत पाई, कहंदे नहीं पहलां तू समाज कोलों प्रवानगी लै, फिर तू गुरु कोलों प्रवानगी लै, मालिक दे कोलों प्रवानगी लै। जदों ये दोवें दाता प्रवानगी लैके इस राह ते तुरेंगा, सच जानी गृहस्थ विच रहिंदियां होइयां मैं तेरी जिंदगी पवित्र कर देंगा। मालिक ने कृपा की। हुण रब्बी बाणी विच इहो जे अनेकां वचन ने, नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत। जुगत तैनूं होर थां तो भी मिल सकती है, ये भुलेखे विच ना नहीं, जुगत अनेका थावां तो मिल सकती है, पर लेकिन चेता रखी जुगत अधूरी होवेगी, पूरी नहीं होवेगी। पूरी केवल गुरु कोलों मिलनी है। नानक सतगुर भेटिया, भेटिया शब्द का अर्थ हुंदा मिलना। जेड़ा गुरु नाल मिल जाए, जेड़ा मालिक नाल मिल जाए, नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत। वो जुगती पूरी है, गुरु की जुगती विच कोई अधूरापन नहीं। यकीन करी जे गुरु ते भरोसा रख के तुरेंगा, गुरु तेन भटकन नहीं देवेगा। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां
ਆਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗੱਤ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ, ਕਲਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੁਸ ਮੈਂ ਧੁੰਦਲ ਬੋਏ ਨਿਪਜੈ ਸਹੰਸਰ ਗੁਨੋ, ਦੇ ਧਾਰ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਤੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ, ਤੰਦੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਇੱਕ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਾਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਦਈਏ, ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਮੈਂ ਧੁੰਦਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਲੱਗ ਖਾਤ ਨਾ ਘੁਣ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਦਈਏ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿ ਚਿਰੰਕਾਲ ਹੋਤ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁੰਦਲ ਮੈਂ ਨਿਕਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਨ ਮਲੀਨ ਰੂਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਧਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌੜਾਪਣ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਚਾਹੇ ਹੋਤ ਨਾ ਉਧਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਉਹ ਪਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਨਹੀ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ,
हैरानी की गल है, गृहस्थियां बिना तुहाडा फिर बिना सरिया, तो उन्हां दी दर ते तुसीं फिर मंगण आ गए हो। जीवन दीआं लोड़ां तुसीं गृहस्थी दे बूहे तो प्राप्त करदे हो। इस भेखै थामो गिरहित भला जिथे को बरसाए। कहंदे इस भेख नालों तो गृहस्थी चंगा है, जिहदे कोलों सारे बरसाउंदे ने। कोई भी उगराही करन आउंदा तां गृहस्थियां दे कोल है, आउंदा तां गृहस्थियां दे बूहे ते है ना। जिहड़ा भी कोई उगराही करन आउंदा तां गृहस्थियां दे बूहे ते है ना। जदों कदे ऐ भलिया पुरखा ऐ सिद्ध तैनूं तेरे डेरे लई भी कोई अगे बंदा चाहिदा होया, कहंदे फिर भी तू गृहस्थियां दे बूहे ते आउणा, क्योंकि बच्चा तैनूं गृहस्थियां दे बूहे ते मिलना है। साहिब आखते ने, कहंदे भलिया पुरखा इस भेख नालों तो वह गिरही चंगा है, जिहदे दर तो सारे ही बरसाउंदे ने। कोई आउंदा लोड़वंद, वो कदे किसी नूं खाली नहीं भेजदा, हर एक दी लोड़ पूरी करदा है, अपनी लक तोड़ के मेहनत करदा है। फिर चेते रखी सजना, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। रब दे घर नूं जाण वाला रस्ता ही वो पछाण सकदे ने जिहड़े 10 नौहां दी किरतकार करके किसी दी भी तली ते रखना जाणदे ने। हजूर की बाणी का एक निर्मल बचन है, बिंद रख जो तरीए पाई, खुसरै क्यों ना परमगत पाई। कहने जे इवें घर गृहस्थी तो भजिया ही तेनू जीवन की मुक्ति मिल सकती सी। खुसरा कदे घर गृहस्थी बसाउंदा ही नहीं, उन्होंने मुक्ति सब तो पहले मिल जानी चाहिए सी। खिमा करियो, मैं गृहस्थी धर्म की बात कर रहे हैं। साहब ने एक बचन आखिया, कहन लगे जे तू गृहस्थ विचों ही पवित्र होना चाहना है ना, तो मैं तेनू एक बात समझानी चाहना है। सो गिरही जो निग्रह करे, वो गृहस्थी सब तो चंगा है जेड़ा अपने जीवन के विकारां नूं किसे काबू विच कर लैंदा, गुरु के बचनां के मुताबक अपनी जिंदगी नूं साध लैंदा। जेड़ा गृहस्थी पाप नहीं करता, दुनिया के विकारां के राह ते नहीं तुरदा, गुरु के बचन ते पहरा दिंदा। अन काए रत लिया वाट दोहे ली राम, पाप कमामदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल ना जपो रसना, फिर कदों से दे आवे। तरवर विशुन्ने न पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिर तो दोहेली। मैं तेनू एक रब्बी राह विखाउणा चाहुंदा है, तू पापां दी राह ना तुरी। सो गिरही जो निग्रह करे, जेड़ा अपने घर विच रहिंदे होया अपने जीवन नूं साध लैंदा है, कहंदे वो गिरही सब तो पवित्र है। जप तप संजम भिखिया करे, कहंदे ओदा एहो जप है, एहो तप है, एहो ओदा संजम है। वो इक्को ही गल करे, रब्बी दीदारां दी भीख मंगे। हर रोज गुरु दे दर ते आके बेनती करे, मालिक कृपा करो, बहुते फेर भए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करीजै। बखो बखरियां पंक्तियां ने, मालिक मेरे ते कृपा कर, मैं तेरे दर्शनां दी भीख लैण वास्ते आया। भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत। तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भिखिया पाए। ओ साहिबा मेरे भांडे विच अपने दर्शनां दी भिखिया पा, मैं तेरे दीदारां दी लोचा रख के तेरे चरनां विच आया। साहिब कहंदे ओ गिरही सब तो पवित्र है। जप तप संजम भिखिया करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। कहंदे पुण्य दान का करे शरीर, अपने शरीर दे नाल कमाए होए उस धन दे नाल, अपने शरीर दे नाल कीती होई कमाई विचों पुण्य दान लोकां दे भले लई भी कुछ संसार दी तली उत्ते रखे, वंड के खाण दी भावना होवे। पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। कहंदे सज्जना उस तो पवित्र कौन हो सकता है? जेड़े गृहस्थ नूं तू जंजाल कहना, मैं समझना ओ गृहस्थी गंगा दे जल वर्गा पवित्र है, जेड़ा अपनी घर गृहस्थी विच रहिंदा होया मालिक दे चरनां विच जुड़दा है, साईं दे चरनां विच जुड़दा है। मैं फिर बेनती करां, हजूर ने सारियां गल्लां सानूं दर्शाइयां ने,
ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੈ ਅਸਨੇ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੈ ਅਸਨੇ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਹੇ ਸੱਜਣ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ। ਮਾਨ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ। ਓ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਪਨੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ, ਨੀਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸੱਤ ਸੀਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦੀ 7 ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਭਲਿਆ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸੱਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਲਵੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਊ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਗੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਾਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਚੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਮ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੀਂ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਣ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਣ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਪ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕੀਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਵੇਂ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ,
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੀਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੇਵੀਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਵੀਂ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਦੇਵੇ ਮੰਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੱਬੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇਗਾ, ਓਏ ਕਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀ ਪਾਈ? ਸਿੱਖਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਵਿਪਰਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਔਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਐਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੀਤ ਅਪਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾ ਲਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਪਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਉਹੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ।
सिख नूं जांदे नूं वेख के कोई कहे गुरु का गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्तर है, जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, मैं इनू सारा तेज देंगा, सारा प्रताप मैं इहदे ते वरता देंगा जदों तक ये मेरा होके चलेगा। जदों विपरन दियां रीतां करन लग जाएगा मैं इहदे नालों अपनी जिंदगी की सांझ तोड़ लांगा। हुण अज साडी अवस्था कित्थे है? जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा सां हुण उहदे वल ध्यान दिओ। विपर दे जिंदगी अंदर पंडित दे 4 काम ने प्रमुख जिहड़े ने जिंदगी नाल संबंधित। वैसे पंडित की जिंदगी नाल 6 कर्म ने संबंधित, वो गल वखरी। उहदी जिंदगी नाल 4 कर्म संबंधित ने। नंबर 1 जन्म दे वेले, नंबर 2 धर्म धारण करन दे वेले, नंबर 3 विआह दे वेले, नंबर 4 जदों जिंदगी का अंतिम कर्म हुंदा है उस वेले बामण की लोड़ पैंदी सी। मेरी गल नूं बुरा ना मनायो, मैं किसी कौम का विरोधी नहीं, पर मैं गल हकीकत जो गुरु के वचन मैं वो भी नहीं लुकाउणा चाहांगा। बहुत बारी इहो जिहा अज भुलेखा पिया होया, बहुत बारी, क्योंकि असीं दूजियां पंक्तियां कदे पढ़ के सुणाउंदे ही नहीं। जिमें अणगिणत बारी अज भुलेखा पिया होया भई राम शब्द उहिओ है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, ते राम शब्द उहिओ है जिहड़ा दशरथ दा पुत्तर है। खिमा करिओ जे रब्बी बाणी ने बिल्कुल दोनों नूं स्पष्ट कीता है। कबीर राम कहन में भेद है, तो मैं एक विचार सोई राम सबे कहें सोई कौतकहार। गल लम्मी ना करा, बेनती कर रहा सा ओ राम जेड़े ए दशरथ दा पुत्तर है, हजूर ने ओदी भी तस्वीर विखाई है, किते भुल ना जाई। रोवे राम निकाला पिया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। कहंदे मैं राम नूं रोंदियां तक्किया, ढाहां मारदियां तक्किया। जिस दिन ओदी घरवाली ते ओदा भरा लक्ष्मण विछड़िया सी ना, उस दिन मैं राम नूं रोंदियां तक्किया। जेड़ा आप राम संकट विच रोंदा है, वो सजना तेरे अथरू किवें पुंजेगा? हो मेरा गुरु पता कौन है? मेरा गुरु वो है जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। कदे गुरु गोबिंद सिंह नूं दास ने बड़ी बारी ये बेनती की है तुहाडे चरणां विच बैठ के। 2 विद्वानां ने आपस में बैठ के विचार की, कहन लगे ओ भलिया कलगीधर पातशाह ने जो लुकोया नहीं जा सकता वो लुको लिया, जो लुकोया नहीं जा सकता वो लुको लिया, जेड़ा कुछ लुकोना चाहिदा सी वो वार के चला गया। नाल दा विद्वान कहन लगे ओ भलिया पुरखा कलगीधर पातशाह ने की लुकोया? उन्हें पुत बारे, उन्हें मां बारी, उन्हें प्यो बारिया, उन्हें अपने आपे नूं बारिया, उन्हें गुरगद्दी बारी, उन्हें आनंद दी पुरी बारी, उन्हें अमृत बारिया, सब कुछ ते वार के चला गया। उन्हें की लुकोया? कहंदे ओ भलिया ਉਹ ਜਿਹੜਾ दुनिया ਵਿੱਚ लुकाउणा औखा गुरु गोबिंद सिंह ਉਹ लुको गया। ਕਹਿੰਦੇ की लुको गया? ਕਹਿੰਦੇ गुरु गोबिंद सिंह अपनी अख ਵਿੱਚ अथरू लुको गया। और रब जाने किवें लुको गया। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ अथरू नहीं ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ अथरू नहीं वेखिया। पता नहीं वो किमें लुका गया। दुनिया च इको एक पैगंबर होया जेड़ा दुनिया के किसी भी दुख सुख विच अपनी अख तो कदे अथरू नहीं घेरिया ते रब नूं कदे उलामा नहीं दिता। इको एक पैगंबर होया जिन्हें दुनिया च आके रब नूं कदे उलामा नहीं दिता ते अख चों कदे अथरू नहीं घेरिया। उस गुरु दिया सिखा, उस गुरु दिया धारनी सिखा। तैनू गुरु होके ले के एक गल कहंदा मालिक ने कृपा की। मैं सिर्फ 1 मिनट लवां, समय की समाप्ति हो चली है। सिर्फ इन्नी बेनती करन लगा सा। हजूर ने ब्राह्मण नूं आख्या भी सजना तू लोड़ होवे मदद लैनी होवे जदों मर्जी घर जा, लेकिन तेरी मर्यादा विच मैं दखलअंदाजी नहीं रहन देनी। जदों धर्म धारण करन दी बात आई, क्योंकि जन्म हो चुका सी, गुरु नानक साहब जी ने जनेऊ वेले मना करके कह दिता भी तेरी सानू लोड़ नहीं, असी धर्म अपने च आपे ही धारण करांगे, सानू ब्राह्मण कोलों धर्म धारण करन दी लोड़ नहीं। गुरु अमरदास जी ने आखिरी वेले राम कली सद उचार के उन्होंने उदों भी घरों कढ़ दिता भी सजना तेनू आखिरी वेले भी सानू लोड़ नहीं, असी अपना राम कली सद पढ़ के अपनी क्रिया कर्म आपे कर लिया करांगे। गुरु रामदास जी ने एक बड़ी वड्डी रहमत की। जदों विआह दे वेले ब्राह्मण आउंदा सी, 4 लावां उचार के उन्होंने कह दिता सजना तू अपना
ਇਹ ਤੱਪੜ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।